ॐ तन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ, ಭೃಗುವಾಸರ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೇಯ ಅಮೃತಾತ್. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं
अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात् परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ಒಂದು ಶಿವ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. हे शिव शंकर नमामि शंकर, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। गज चर्मांबर चंद्रकलाधर, गज चर्मांबर चंद्रकलाधर, शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो।
शिव शंकर शंभो। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 241ರಿಂದ 244ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ತ್ವಂ ಪದಾಭ್ಯಾಮಭಿಧೀಯಮಾನಯೋಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋಶ್ಚೋದಿತಯೋರ್ಯದೀರ್ಥಂ ಧ್ಯಾತಯೋಸ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ಸಮ್ಯಕ್. ಏಕತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಮುಹುಃ. ಐಕ್ಯಂ ತಯೋರ್ಲಕ್ಷಿತಯೋರ್ನ ವಾಚ್ಯಯೋಃ ನಿಗದ್ಯತೆನ್ಯೋನ್ಯವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಿಣೋಃ. द्योतभान्वोरिव राजभृत्ययोः कोपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्भोः योर्विरोधो यमुपाधिकल्पितः न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः शस्य माया महदादिकारणम् जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम् तावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यङ् निरासेन परो न जीवः
आज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः तयोरपोहे न भटो न राजा। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 245ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಆದೇಶ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಷೇಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ತ್ವಯಂ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗೃಹೀತ ಬೋಧಾತ್ ತಯೋರ್ನಿರಾಸಃ ಕರಣೀಯ ಏವಂ. ಆದೇಶ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಷೇಧತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ದ್ವಯಂ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗೃಹೀತ ಯುಕ್ತ್ಯ ತಯೋರ್ನಿರಾಸಃ ಕರಣೀಯ ಏವ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿಯ ಅನುವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇ ಕಲ್ಪಿತ ದ್ವೈತಕೋ ಅಥಾತ ಆದೇಶೋ ನೇತಿ ನೇತಿ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಅಥಾತ ಆದೇಶೋ ನೇತಿ ನೇತಿ इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है. इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपर्युक्त उपाधियों का बाध करना ही चाहिए. The Vedas themselves in the words now, then, is the injunction, etc. repudiates the duality imagined in the Brahman. One must need to eliminate those two superimpositions by dint of realization supported by the authority of the Vedas. The reference is to the Brihadaranyaka Upanishad. अतः आदेशः इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं श्रुति प्रमाण अनुगृहीत बोधात् तयोः निरासः करणीयः एवं. अथ ಈಗ ಅತಃ ಆದುದರಿಂದ ಆದೇಶಃ ನಿರ್ದೇಶವು ಇತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಯಂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತಂ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸ್ವಯಂ ಎರಡು ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧತಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಗೃಹೀತ ಬೋಧಾತ್ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯೋ ಅವೆರಡರ ನಿರಾಸಃ ತಿರಸ್ಕಾರವು ಏವಂ ಹೀಗೆ ಕರಣೀಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಈ ಎರಡು ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಅವೆರಡನ್ನೂ ಹೀಗೆ ನಿರಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನೇತಿ ನೇತಿ ಇತಿ ವಾಕ್ಯತಃ, ಹೀಗಲ್ಲ ಹೀಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯ. ಯಾವೆರಡನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವನ ಉಪಾಧಿಯಾದ ಪಂಚಕೋಶಗಳು, ಈಶ್ವರನ ಉಪಾಧಿಯಾದ ಮಾಯೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಗ್ಗದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಕಗ್ಗದ ಶ್ಲೋಕ. ನಂಬದಿರ್ದನು ತಂದೆ, ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಂಬಿಯೂ ನಂಬದಿರು ಬಿಬ್ಬಂದಿ ನೀನು. ಕಂಬದಿನೋ ಬಿಂಬದಿನೋ ಮೋಕ್ಷವರಿಂಗಾಯಿತು, ಸಿಂಬಳದಿನೊಣ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಂಬದಿರ್ದನು ತಂದೆ, ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಂಬಿಯುಂ ನಂಬದಿರು ಬಿಬ್ಬಂದಿ ನೀನು. ಕಂಬದಿನೋ ಬಿಂಬದಿನೋ ಮೋಕ್ಷವರಿಂಗಾಯಿತು, ಸಿಂಬಳದಿನೊಣ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Father Hiranyakashipu was a non-believer, but Prahlada believed entirely. You are a confused person who think he believes but not. They were both liberated either by true realization, Prahlada, or by the pillar, Hiranyakashipu, by Narasimha coming out of the pillar and killing him. But what about your state? You are like a fly fallen into filth. You guess, can't rejoice it, can't escape it. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹರಿಯನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಾನೇ ದೇವರು ಎಂದ. ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂದ. ತಂದೆಯ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಮಗನ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಬದಿಂದ ಒದಗಿ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿದ. ಆದರೆ ನಾವೋ ನಂಬಿಯೂ ನಂಬದಂತೆ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರಲಾರದ ನೊಣದಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಯನ್ನು ಕುಹಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯ ಯೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, ಶೃಗಾಲ, ವಾಸುದೇವ, ಜರಾಸಂಧ, ಕಾಲಯವನ ಮುಂತಾದವರು
ತೀವ್ರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ವಿಭೀಷಣ, ಹನುಮಂತ, ವಿದುರ, ಉದ್ಧವ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷದಿಂದಲೋ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಭಕ್ತಿ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬಂತೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮಗೆ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅವೆರಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ. ಅವೆರಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವಿಷವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳದ ಹುಳ ಆ ರೀತಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದು ದಾಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂತಹ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಬೇಕು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನಿಂದ ಪಡೆದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಅಂಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ದೇವ, ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡದೆ, ಹೇ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಬೇಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧದ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. 2 ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ದಂ ನೇದಂ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾನ್ನ ಸತ್ಯಂ ರಜ್ಜು ದೃಷ್ಟವ್ಯಾಲವತ್ ಸ್ವಪ್ನವಚ್ಚ ಇತ್ತಂ ದೃಶ್ಯಂ ಸಾಧುಯುಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಪೋಚ್ಯ ಜ್ಞೇಯ ಪಶ್ಚಾದೇಕ ಭಾವಸ್ತಯೋರ್ಯಃ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇದಂ ನೇದಂ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾನ್ನ ಸತ್ಯಂ ನೇದಂ ನೇದಂ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾನ್ನ ಸತ್ಯಂ ರಜ್ಜೋ ದೃಷ್ಟ ವ್ಯಾಲವತ್ ಸ್ವಪ್ನವಚ್ಚ ಇತ್ತಂ ದೃಶ್ಯಂ ಸಾಧುಯುಕ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಪೋಚ್ಯ ಜ್ಞೇಯ ಪಶ್ಚಾದೇಕ ಭಾವಸ್ತಯೋರ್ಯಃ. यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच रहता है वही जानने योग्य है.
Neither this gross nor this subtle universe is the Atman. Being imagined, they are not real, like the snake seen in the rope, and like dreams. Perfectly eliminating the objective world in this way by means of reasoning, one should next realize the oneness that underlies the Ishvara and the Jeev. Na idam कल्पितत्वात् न सत्यम रज्जु दृष्ट व्यालवत् स्वप्नवत् च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेयः पश्चात् एकभावः तयोः यः न इदं ಈ ಮಾಯೆಯು ಅಲ್ಲ ನ ಇದಂ ಈ ಪಂಚಕೋಶವೂ ಅಲ್ಲ ರಜ್ಜು ದೃಷ್ಟ ವ್ಯಾಲವತ್ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾವಿನಂತೆಯೂ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಚ ಮತ್ತು ಕನಸಿನಂತೆಯೂ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾತ್ ಕಲ್ಪಿತವಾದುದರಿಂದ ನ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯವಾದುದಲ್ಲ ಇತ್ತಂ ಹೀಗೆ ದೃಶ್ಯಂ ದೃಶ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧು ಯುಕ್ತಿಯ ಸರಿಯಾದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅನಂತರ ತಯೋ ಜೀವಪರರಿಗೆ ಏಕಭಾವ ಐಕ್ಯವು ಜ್ಞೇಯ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಪುನಃ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಇದರ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.